నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనుష్య చెప్పమ్మా. महर्षय सप्त पूर्वे जद्वारो मनवस्तत मद्भावा मानसा जाताः येषां लोकहिमा प्रजाः एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. Vinaya, will you read out? Vinaya, you are there? Vinaya, you are there? You are not there. Okay. Pranisha, next శ్లోకం చెప్తావమ్మా. Yes, sir. చెప్పమ్మా. అహం సర్వస్య ప్రభవః. अहं सर्वस्य प्रभवः. अहं सर्वस्य प्रभवः. अहं सर्वस्य प्रभवः. मत्तः सर्वं प्रवर्तते. मत्तः सर्वं प्रवर्तते. मत्तः सर्वं प्रवर्तते. मत्तः सर्वं प्रवर्तते. अहं सर्वस्य प्रभवः. 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 मत्तः सर्वं प्रवर्त्यते. అహం సర్వస్య లేదమ్మా, విసర్గ లేదు ఇక్కడ. అహం సర్వస్య ప్రభవః అంతే. అహం సర్వస్య ప్రభవః. మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే. अहं सर्वस्य प्रभवः. मत्तः सर्वं प्रवर्तते. अहं सर्वस्य प्रभवः. मत्तः सर्वं प्रवर्तते. अहं सर्वस्य प्रभवः. मत्तः सर्वं प्रवर्तते. इति मत्वा भजन्ते माम्. इति मत्वा भजन्ते माम्. इति मत्वा भजन्ते माम्. इति मत्वा भजन्ते माम्. भावसमन्विताः. बुधा भावसमन्विताः. बुधा भावसमन्विताः. बुधा भावसमन्विताः. इति मत्वा भजन्ते माम्. भावसमन्विताः. इति मत्वा भजन्ते माम्. बुधा भावसमन्विताः. इति मत्वा भजन्ते माम्. बुधा भावसमन्विताः. इति मत्वा भजन्ते माम्. बुधा भावसमन्विताः. अहं सर्वस्य प्रभवः. मत्तः सर्वं प्रवर्तते. इति मत्वा भजन्ते माम्. बुधा भावसमन्विताः. अहं सर्वस्य प्रभवः. मत्तः सर्वं प्रवर्तते. इति मत्वा भजन्ते माम्. बुधा भावसमन्विताः. अहं सर्वस्य प्रभवः. मत्तः सर्वं प्रवर्तते. इति मत्वा भजन्ते माम्. बुधा भावसमन्विताः. अहं सर्वस्य प्रभवः. मत्तः सर्वं प्रवर्तते. इति मत्वा भजन्ते माम्. बुधा भावसमन्विताः. प्रीतम दत्ता. Yes, sir. अहं सर्वस्य प्रभवः. मत्तः सर्वं प्रवर्तते. इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः. वेरी गुड. विराट చెప్పమ్మా. अहं सर्वस्य प्रभवः. मत्तः सर्वं प्रवर्तते. इति मत्वा भजन्ते मां बुधासीनो बुधा भाव समन्विताः. వెరీ గుడ్. కార్తీక్ నువ్వు ముందు రెండు శ్లోకాలు చదివివా లేదు కదా? చెప్పినాను సార్ నేను.
వెరీ గుడ్. నాకు గుర్తులేదు, గుర్తురాలి. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ మనుశ్రీ చెప్పమ్మా, ಹೇಳమ్మా. అహం సర్వస్య ప్రభవః. అహం సర్వస్య ప్రభవః మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్వితాః. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ మేధ తీసుకోమ్మా. చెప్తావా? అహం సర్వస్య ప్రభవః మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్వితాః. సమన్వితాః. వెరీ గుడ్. సమన్వితాః. తర్వాత నెక్స్ట్ మనస్వి చెప్పమ్మా. అహం సర్వస్య ప్రభవః మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్వితాః. వెరీ గుడ్. బాగా చెప్పారు. గుడ్. నెక్స్ట్ ఎవరున్నారు? వినయ, విల్ యూ రీడ్ అవుట్? Yes, sir. Both you can read Aham sarvasya prabhavah out. Read out. mattas sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samanvitaah. Next, Thank you, sir. Karthik. సార్ నేను ఈ శ్లోకం చెప్పు. Yes, sir. అహం సర్వస్య ప్రభవః మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్వితాః. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ శ్లోకం చెప్తావా? అట్లే. మచ్చిత్తా మద్గత ప్రాణాః మచ్చిత్తా మద్గత ప్రాణాః మచ్చిత్తా మద్గత ప్రాణాః మచ్చిత్తా మద్గత ప్రాణాః బోధయంతః పరస్పరం బోధయంతః పరస్పరం బోధయంతః పరస్పరం బోధయంతః పరస్పరం మచ్చిత్తా మద్గత ప్రాణాః 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 బోధయంతః పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ తుష్యంతి చ రమంతి చ తుష్యంతి చ రమంతి చ తుష్యంతి చ రమంతి చ మచ్చిత్తా మద్గత ప్రాణాః బోధయంతః పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. మచ్చిత్తా మద్గత ప్రాణాః బోధయంతః పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ మచ్చిత్తా మద్గత ప్రాణాః బోధయంతః పరస్పరం
परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ Thank you. చెప్పమ్మా. Yes, sir. मच्चित्ताः मद्गतः प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. ఒకసారి చెప్పమ్మా మొత్తం. Yes, sir. मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. నెక్స్ట్ మనుషుని. मच्चित्ता मद्गता प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి ప్రీతం గారు చెప్పమ్మా. Yes, sir. मच्चिद्दा मद्गद प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. వెరీ గుడ్. విరాట్. Thank you. मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనస్వి చెప్పమ్మా. చెప్పిస్తే చెప్తావా? మచ్చిత్తా मच्चित्ता మద్గత ప్రాణాః మద్గత ప్రాణాః मद्गत ప్రాణాః బోధయంతః పరస్పరం కథయంతశ్చ కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ రమంతి చ. వెరీ గుడ్. బాగా చెప్పినావు. నెక్స్ట్ మేధా చెప్పమ్మా. మేధా మ్యూట్ లో ఉన్నావు చూడు. మ్యూట్ తీసే. మ్యూట్ లో చూడు. వెరీ గుడ్. మచ్చిత్తా మద్గత ప్రాణాః బోధయంతః పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. వెరీ గుడ్. అందరిది అయింది కదా, అందరూ చెప్పేసారు కదా. వినయ, యు ఆర్ దేర్? Yes, sir. వినయ. मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. వెరీ గుడ్. గుడ్. Thank you, sir. దిస్ 9 శ్లోకాస్ అయిపోయింది. 9th శ్లోకం అయిపోయింది. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఏం చేస్తామంటే, నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ టెల్ ఓన్లీ 1 శ్లోక, తేషాం సతత యుక్తానాం ఒకటే చెప్పి ఈ బ్యాలెన్స్ 10 శ్లోకాస్ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుందాం. బ్యాలెన్స్ 10 శ్లోకాస్ లైన్ గా చెప్పడం చేసుకుందాం. లేకుంటే 10th శ్లోకం కూడా వద్దులే, లేకపోతే 9 శ్లోకాస్ బాగా
గట్టిగా నేర్చుకుంటే ఈ రెండు వస్తారండి, పర్వాలేదు. అట్లీస్ట్ 7th వరకు ఎవ్రీబడి షుడ్ టెల్. 7th వరకు బై హార్ట్, 7th వరకు. 8th and 9th పర్వాలేదు, ఓకే. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్, ఓకే. అప్ టు 7th ఏ శ్లోకం అడిగితే ఆ శ్లోకం, ఓకేనా? అట్లా నేర్చుకుందాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ భగవద్గీత క్లోజ్ చేస్తాము. ఇంకేదైనా భారతీయ వైభవంలో ఏమైనా ఎవరైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా ఎవరికైనా? బుద్ధ పూర్ణిమ, వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్? నిన్న కదా బుద్ధ పూర్ణిమ అయిపోయింది కదా నిన్న. ఏం ఇంపార్టెంట్? బుద్ధ పూర్ణిమ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బుద్ధ పూర్ణిమ? ఎవరికైనా తెలిసిన? ఎవరికి తెలీదా? ప్రీతం దత్త, విరాట్, ఎవరికి తెలీదా? మనుశ్రీ, వినయ, ఎనీబడి? నోబడి నోస్? సార్ గురు పూజ దినం బుద్ధ పూర్ణిమ అండి ఇది. బుద్ధ పూర్ణిమ బుద్ధుడు పుట్టినరోజు అంతే. బుద్ధుడు పుట్టినరోజు. చెప్పమ్మా ప్రణీష. So Buddha Purnima ante the day Buddha got enlightenment. బుద్ధ పుట్టినరోజు ఆ రోజే, బుద్ధ పూర్ణిమ రోజే పుట్టాడు ఆయన. I think it was when he was born, right, sir? Huh? We learned it in our religion class only. What you have? I think it was when he was born, I believe, right? He was born on Buddha Purnima day. That is what Vaishaka Shuddha Purnima. Vaishaka Shuddha Purnima he was born. So Siddhartha Gautama was born. and again enlightenment also he got on the same day. Vaishaka Shuddha Purnima only he got enlightenment. Both answers are correct because he was born on Vaishaka Shuddha Purnima, and again after some years, maybe some age, I don't know which age, I don't remember, but at that age again he got maybe 27 years he left, no, 27 or 28 years he left the place. Maybe after maybe 33 years or so, whatever, I don't remember that exact year. And that year again Vaishakha Shuddha Purnima he got enlightenment. That is there. Even that his death also happened on Purnima only. So all Purnima. So this Buddha Purnima is important because of that reason. And then this Purnima, Buddha Purnima, is actually celebrated as Sikkim. Sikkim and Ladakh area are there, no? Sikkim and Ladakh, those two people areas, tribal people will be celebrating in a great fashion. Buddha Purnima, Sikkim and Ladakh, these two places, some Dawa Lava, something is there. Dawa Lava, na. Some festival is there. That festival they celebrate in memory of Buddha Purnima. Buddha Purnima అని చెప్పేసి చేసుకుంటారు అనమాట. సో బుద్ధుడు పుట్టినరోజు అనమాట. So who is this Buddha? Is he the 10th avatar of Buddha or some other Buddha? Some other Buddha. Some other Buddha కదా. మన హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం బుద్ధుడు కాదనమాట. హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం బుద్ధుడు సపరేట్ పర్సన్ అనమాట. 10th ఇన్కార్నేషన్ ఉంది కదా. మా 10 అవతారాల్లో 10వ అవతారం బుద్ధుడు, 9వ అవతారం బుద్ధుడు ఈ బుద్ధుడు కాదనమాట. ఇది సపరేట్ బుద్ధ. విష్ణు 10 అవతారాలు ఎవరు చెప్తారప్పా? Who will tell విష్ణు 10 అవతారాలు? కార్తీక్ చెప్తాడు, ప్రణీష చెప్తుంది. మేధా నీకేమైనా తెలిసిన? మేధా, విష్ణు 10 అవతారాలు ఏమి తెలిసినా? తెలీదా? విష్ణు 10 అవతారాలు. మీ అమ్మని చెప్పించుకోతే విష్ణు 10 అవతారాల తర్వాత, సరేనా? ఎవరు? ప్రణీష తెలుస్తుందో కార్తీక్ తెలిసిన? ప్రణీష చెప్పమ్మా. Yes sir. Matsya Kurma Varaha Narasimhascha Vamana Ramau Ramascha Krishnascha Buddha Kalkirevacha. బుద్ధ కల్కిరేవచా, కరెక్ట్. 10 అవతారాలు. కార్తీక్ కూడా తెలుసు. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఈ 10 అవతారాలు అనమాట. మత్స్య కూర్మ వరాహ నారసింహస్య వామన రామో రామస్య కృష్ణస్య బుద్ధ కల్కిరేవచ. సో 10 అవతారాలు. మరి శ్లోకం నేర్చుకోవాలా. దీప్తి నేర్పించే మా మేధాకి శ్లోకం నేర్పించమ్మా. మత్స్య కూర్మ వరాహ నారసింహస్య వామన, ఏనా? రామో రామస్య కృష్ణస్య బుద్ధ కల్కిరేవచ. ఈ శ్లోకం నేర్పించేసినామంటే ఎవరు ఎప్పుడు అడిగితే కూడాను సడన్ గా చెప్పేస్తుంది అనమాట. సో 10 అవతారాలు అనమాట. 10 అవతారాల్లో 9th అవతారం బుద్ధ అవతారం అనమాట. ఈ బుద్ధుడు తర్వాత ఈ ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి బుద్ధ పౌర్ణిమ బుద్ధుడు వేరు వేరే. ఎందుకంటే దిస్ బుద్ధ ఇస్ సపరేట్ అండ్ దట్ బుద్ధ ఇస్ సపరేట్.
ఆ బుద్ధుడి కథ తెలిసిన మనకు, మన బుద్ధుడి కథ తెలిసిన ఎవరికైనా? ఏమబ్బా కార్తీక్ చెప్పప్ప బ్రీఫ్ గా. సార్ ఎస్ సార్. అసురాస్ ఆ టైంలో చాలా హోమం యాగం అని చేసి పవర్ఫుల్ అయిపోతున్నారు. దేవతలకు కష్టం అవుతుంది. అందుకే బుద్ధ ఏం చేస్తున్నారంటే అసుర అవతారంలో అక్కడ వెళ్ళి బుద్ధ అవతారంలో విష్ణు అక్కడ వెళ్ళి అసురాల్ని డివియేట్ చేస్తున్నారని, ఆ హోమాలని నిలిపించేసి అన్ని చేసి వాళ్ళ పవర్స్ ని తక్కువ చేసేలా చేసి దేవతలకి విజయం గెలిపించినారు సార్ యుద్ధాల్లో. ఎట్లా తక్కువ చేశాడు? సార్ అంటే వాళ్ళ మైండ్ ని డివియేట్ చేసేస్తున్నారు, ఇవన్నీ ఏమి ఊరికే అనుకొని అలాగా సార్. ఎవరికైనా తెలిసినా మరి అది కొంచెం తప్పు. అక్కడ విష్ణు వచ్చినాడు అంతవరకు చేశాడు సరే, మరి కాస్త తప్పు కథలో డీవియేషన్ ఉంది. ఏం కథ? వాట్ ఈస్ యాక్చువల్ కథ? అలా కాదనమాట కార్తీక్, అట్లా కాదు కార్తీక్. ఎట్లా అంటే అసురులు ఎందుకు వాళ్ళకి చాలా పవర్ వచ్చిందంట అంటే, అప్పుడే అసురుల పెళ్ళాములు ఉంటారు కదా, దేర్ వైఫ్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళంతా చాలా పతివ్రతలు అయిపోతారంట. వాళ్ళు చాలా పతివ్రతలు అయిపోయేసి దే విల్ బి ఆల్వేస్ ప్రేయింగ్ శివ. కాబట్టి ఏమైపోతుందంటే వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ తో, వాళ్ళ బలంతో వీళ్ళు సరిపోరంట. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కిల్ రాక్షస అగైన్ హీ విల్ వేకప్ బికాస్ ఆఫ్ ద పాతివ్రత్య పవర్ ఆఫ్ హిస్ వైఫ్. అట్లా అయిపోతుందంట. సో వాళ్ళందరూ అలా ఉండిపోతారంట. సో లేడీస్ అంతా కూర్చొనేసి వాళ్ళు టోటల్ గా శివుని పూజ చేసుకుంటూ కూర్చుంటారంట, మా భర్త చనిపోకూడదు అని చెప్పేసి. సో హౌ టు డీవియేట్ దెమ్? సో విష్ణు గోస్ దేర్ ఇన్ ఎ వెరీ బ్యూటిఫుల్ బుద్ధ వేషం వేసుకునేసి అక్కడికి పోతారంట. బుద్ధ ఈజ్ ఎ వెరీ హ్యాండ్సమ్ పర్సన్ పోయేపాటికి దే గాట్ డీవియేటెడ్. హూ ఇస్ దిస్ హ్యాండ్సమ్ పర్సన్ అని బయటకు వచ్చారంట వాళ్ళు. సో అప్పుడు ఏమైపోయిందంటే వాళ్ళ పతివ్రత్యం పోయింది కదా అక్కడ. సో అప్పుడు ఏమైపోయిందంటే వీళ్ళు దేర్ పవర్ గాట్ డిమినిష్డ్. వెన్ దేర్ పవర్ గాట్ డిమినిష్డ్ దేవతాస్ కిల్డ్ దెమ్. దిస్ ఈస్ ద స్టోరీ. కొంచెం కథలో ట్విస్ట్ అంతే అదనమాట. సో ఇన్ దట్ వే బుద్ధ లూర్డ్ దోస్ పర్సన్స్. దే కేమ్ అవుట్. దే కేమ్ అవుట్, దీస్ పర్సన్స్ వర్ ఈజీలీ డిఫీటెడ్. అట్లా చెప్పేశారంట. ఇది ఎక్కడుంది ఈ కథ? వేర్ ఈస్ దిస్ స్టోరీ? ఎవరు తెలుసాపా? ఎనీబడి నోస్ ఇట్? దిస్ స్టోరీ ఈస్ దేర్ ఇన్ మహాభాగవతం. భాగవతం ఉంది కదా, భాగవతంలో విష్ణు యొక్క అవతారాలు నాట్ 10, దేర్ ఇట్ ఈస్ హిస్ అవతారాస్ 24 అవతారాస్. 24 అవతారాలు మెన్షన్ చేశారు. ఆ 24 అవతారాల్లో ఇది ఒక అవతారం అనమాట, బుద్ధ అవతారం. అక్కడ దే డిస్కస్డ్ బుద్ధ అవతారం స్టోరీ, ఎంటైర్ స్టోరీ ఇన్ ఎలాబరేటెడ్ మేనర్. ఇప్పుడు చెప్పినంత బ్రీఫ్ గా కాకుండా ఇంకా చాలా ఎలాబరేట్ గా దే డిస్కస్డ్ ది స్టోరీ. సో అక్కడ వస్తుంది అనమాట బుద్ధ అవతారం మనకు. సో బుద్ధుడు అలాగా వీళ్ళను చంపేస్తాడనమాట. మరి ఈ గౌతమ బుద్ధుడు ఎవరు అంటే, గౌతమ బుద్ధుడు ఈజ్ ఎ సెపరేట్ రిలీజియన్ స్టార్ట్ చేసినటువంటి వాడు. యాక్చువల్ గా ఈ అగెనెస్ట్ వేదాస్. కాబట్టి ద పర్సన్ హూ డస్ నాట్ బిలీవ్ ఇన్ వేదాస్ ఈజ్ కాల్డ్ నాస్తిక. నాస్తిక అంటే ద మీనింగ్ ఆఫ్ నాస్తిక ఈజ్ నాట్ దట్ హీ ఈజ్ నాట్ బిలీవింగ్ ఇన్ గాడ్ అని కాదు. దేవుడు ఉన్నాడు లేడు అన్నవాడు నాస్తికుడు కాదనమాట. The person who does not believe in Vedas is Nastika. The person who believes in Vedas is called Astika. That is a definition. కాబట్టి నాస్తిక దర్శనాన్ని స్టార్ట్ చేసినాడు అనమాట. నాస్తిక రిలీజియన్ స్టార్ట్ చేసేసి ఆయన ఏం చెప్పాడంటే వేదాలను వీ డోంట్ బిలీవ్ వేదాస్ అని చెప్పినాడు అనమాట. చెప్పప్ప కార్తీక్. సార్ మరి దేవుడిని బిలీవ్ చేయాలి కదా, అంటే వేదాలని చెప్తుంది దేవుడు ఉన్నారు, ఇలా ఫాలో అవ్వాలి, ఈ పాత్ లో ఉండాలి. వేదం ఫాలో చేసేలా అంతే. నేను గాడ్ ఉందని అని చెప్పుకుంటాను, నా పాటికి నేను చెప్పుకుంటాను అంతే. బట్ వేదం ఉంటుంది కదా, వేదము కానీ ఆ మంత్రాలు కానీ ఆ కథ గీత అంతా నచ్చదు. ఆ యజ్ఞము యాగము నథింగ్ డూయింగ్. ఐ డోంట్ డూ ఎనీ యజ్ఞ, ఐ డోంట్ డూ ఎనీ యాగ, ఐ డోంట్ ప్రొనౌన్స్ ఎనీ మంత్ర, నథింగ్ డూయింగ్, కీప్ ఇట్ అసైడ్ అని ఎట్లా. ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ వేద. వాళ్ళకి చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు స్వర్గం వెళ్తారా నరకం వెళ్తారా? ఎవరు? నాస్తికులు. మనం ఎక్కడ వెళ్తాము తెలియదు సార్, అది మేం చేసే కర్మలో తర్వాత మన స్వర్గం నరకం అనేది మన రిలీజియన్ చెప్పేది అనమాట. మన రిలీజియన్ అంటే సనాతన ధర్మ, హిందూ రిలీజియన్ చెప్పేది స్వర్గం నరకం. బట్ ఒక్కొక్క రిలీజియన్ లో ఒకటి చెప్తారనమాట. ఒక్కొక్క రిలీజియన్ లో ఖురాన్కి వెళ్తాం అనుకో, ఖురాన్ లో అలాగే చెప్తారనమాట. ఖురాన్ లో స్వర్గం ఉంటుంది. స్వర్గం అంటే అది వేరే పేరు పెట్టుకుంటారు, నరకం అంటారు. ఇది కూడా ఒక క్రిస్టియానిటీ కూడా స్వర్గం నరకం అని చెప్తారు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ బర్త్ లేదంటారు అనమాట ముస్లిమ్స్ ప్రకారం. నెక్స్ట్ బర్త్ ఈస్ నాట్ దేర్.
క్రిస్టియన్స్ ప్రకారం కూడా నెక్స్ట్ బర్త్ ఈస్ నాట్ దేర్, దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ బర్త్, నో నెక్స్ట్ బర్త్. కానీ మనం ఏం చెప్తాము, నెక్స్ట్ బర్త్ ఉంది అని చెప్తాము, స్వర్గం ఉంది అంటాము, నరకం ఉంది అంటాము. అట్లా ఒక్కొక్క రిలీజన్ ఒకటి చెప్తుంది. బుద్ధుడు ఏం చెప్పినాడు, బుద్ధుడుకు అది మళ్ళీ పుడతామా లేదా అని క్లియర్ గా ఆయన చెప్పలేదు. అయితే మళ్ళీ ఆయనే పుట్టాడు అనమాట. బుద్ధుడు ఎన్నో జన్మలు ఎత్తి బుద్ధ హెస్ బార్న్ ఇన్ మెనీ టైమ్స్. కాబట్టి వచ్చేసి బుద్ధ జాతక స్టోరీస్ ఆఫ్ బుద్ధ ఉంది కదా. సో డిఫరెంట్ జన్మాస్ ఆఫ్ బుద్ధ ఇస్ డిస్కస్డ్ ఇన్ జాతక స్టోరీస్. సో ఇట్ ఈస్ ఇంప్లాయిడ్ దట్ కర్మ థియరీ ఇస్ దేర్, నెక్స్ట్ బర్త్ ఈస్ దేర్, అవన్నీ చెప్పినాడు. దే విల్ గో టు హైయెస్ట్ లెవెల్ అంటే చెప్తారు అనమాట. ఆయన ఏం చెప్తా అంటే కైవల్యం అంటాడు అనమాట. కైవల్యానికి పోతారు అందరూ అంటే కైవల్యాన్ని చేరుకోవాలా, దట్ ఈస్ అల్టిమేట్ ఎయిమ్. చేరుకున్నటువంటి వాళ్ళు అగైన్ దే విల్ బార్న్. మరి స్వర్గం నరకం అనే కాన్సెప్ట్స్ ఆయన చెప్పలేదు రెండింటి నేను. కాబట్టి ఆయన ఎక్కడికి వెళ్తారో అనేది తెలియదు. మళ్ళీ పుడతారు అంతను, మళ్ళీ పుట్టి మళ్ళీ దే విల్ లివ్ యాజ్ ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆర్ ఎనీ క్రీచర్ ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్ దే విల్ బి బార్న్. Sir, then what to believe? Now they tell God is one, it's just different which- forms that people see. విచ్ రిలీజియన్ వీ ఫాలో, దట్ వీ ఫాలో. మనం హిందూ ధర్మాన్ని ఫాలో అవుతాం కాబట్టి వీల్ ఫాలో హిందూ ధర్మం. సార్ దెన్ మీరు ఒకసారి చెప్తున్నారు భగవద్గీత మహాభారతం అని, ఇక్కడ ఏముందో అది ఉంది, ఇక్కడ ఏం లేదో అది లేనే లేదు అని చెప్తున్నారు. అక్కడ చూస్తే లేనే లేదు రీబర్త్ అంటారు, ఇక్కడ చూస్తే ఉంది అంటారు. మహాభారతంలో ఏం చెప్తారంటే, మహాభారత టైంలో వాట్ ఎవర్ నాలెడ్జ్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ అట్ దట్ టైం, దట్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ మహాభారత. అంతే. ఫ్యూచర్ లో వచ్చే నాలెడ్జ్ చెప్పలే అక్కడ. ఆ పీరియడ్ లో 5000 years బ్యాక్ వాట్ ఎవర్ నాలెడ్జ్ ఈస్ ప్రివేలెంట్ ఇన్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్, దట్ ఎంటైర్ నాలెడ్జ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దట్. బుద్ధిజం ఎప్పుడు వచ్చింది? బుద్ధిజం ఎప్పుడో మళ్ళీ వచ్చింది కదా, 5th century BC లో వచ్చిండేది బుద్ధిజం కదా. మహాభారతం ఎప్పుడు జరిగిండేది? 5000 years బ్యాక్ జరిగిండేది కదా. సో అప్పుడు ఏమేమి ఉందో అదంతా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎది హాస్తి తద్ అన్యత్ర, ఎన్నే హాస్తి నతత్ క్వచిత్తరి. వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ మహాభారత, వాట్ ఎవర్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ మహాభారత ఈజ్ నాట్ దేర్ ఎనీవేర్ అని అప్పటి కాలంలో 5000 years బ్యాక్ వాట్ ఎవర్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ దేర్, దట్ ఎంటైర్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ మహాభారత. ఇన్ మహాభారత వాట్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఎనీవేర్ అని ఆ పీరియడ్ లో చెప్పిండేది. తర్వాత 5th century లో ఇది వచ్చింది, మళ్ళీ ఎప్పుడో 1st century లో క్రిస్టియానిటీ వచ్చింది, మళ్ళీ ఎప్పుడో 5th century AD లోనో 3rd century AD లోనో ఇస్లాం వచ్చింది, తర్వాత వచ్చింది అదంతా. సో అదంతా ముందు ఏం జరిగిందో అదంతా భారతంలో లేదనమాట. ఇన్ దట్ వే జస్టిఫికేషన్. ఓకేనా? 1 minute ఉంది, నేను క్లోజ్ చేస్తాను, తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావ